والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل الله على اللهم صل على جرے جرے اللهم صل على وعلى آله तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को वरेगा ताबद तेरी बदौलत हुसैन अल्लाहुम्मा वअला आलिहि मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात कैसे भूले हम तेरे यो
हुसैन अल्लाहुम्मा हालों मेरा कुछ भी हो लेकिन अक़ीदत है यही बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ثم عرج بنا إلى السماء وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे भी दिखाएंगे घबराओ ना दीवानों सरकार बुलाएंगे हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को और गुंबद खजरा के पुरजोश पुरनूर नजारे को हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को और गुंबद खजरा के पुरनूर नजारे को हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे मिल जाएगी ताबीरें एक रोज तो ख्वाबों की गिर जाएंगे दीवारें सब देखो न होगी हम रोज़े अक़दस पर
बहाएंगे हम रोज़े अक़दस पर जब आंसू बहाएंगे जब हश्र के मैदान में एक हश्र बपा होगा जब हश्र के मैदान में एक हश्र बपा होगा जब करने को खुदा होगा को शाहे बतहा मत को शाहे बतहा कमली में छुपाएंगे उम्मत को शाहे बतहा कमली में छुपाएंगे उपस्थित पटिया थाना अंतर्गत दक्षिण एशियार जमीने महफिले शाहादाते करबला परिचालना परिषदेर व्यवस्थापनाय आले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर शरणे 17तम बारेर मतन दक्षिण एशिया गाउसिया सुन्निया आलिम माद्रासा मैदाने 10 दिन ब्यापी महफिले शहादाए करबला 2026 सनेर उद्योकार 6तम दिवसेर सम्मानित सभापति आहले सुन्नात ওয়াল জামাত केंद्रीय परिषदेर निर्वाही चेयरमैन अंजुमाने रजबिया नूरिया ट्रास्टेर सुयोग्य प्रतिष्ठाता अलहाज अल्लामा नूरी साहेब केबला मद्दा जिल्लुहुल आली आजकेर এই মাহফিলে 6তম দিবসের সুযোগ্য स्वागत वक्ता 15 नम्बर सनहारा यूनियन परिषदेर सुयोग्य चेयरमैन अलहाज मोहम्मद आब्दुर रशीद दौलती आजकेर महफिलेर सम्मानित वाइस माद्रासा तैयबिया ताहिरिया सुन्निया कमप्लेक्स कारुघाटेर सुयोग्य मुदारिस मौलाना मोहम्मद अख्तर हुसैन तारेक कादरी मद्दा जिल्लुहुल आली आजकेर এই মাহফিলে असंख्य महरती मंडली मौज भरपूर मुक्तदर मुस्तहर मुस्तनद उलमा समावेशे आमार पितृतुल्य बाबारा नौजवान भाईरा छात्र भाईरा पर्दार अंतराले ना जानी कत आमार मा বোনরা अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू महान रब्बे करीमेर दरबारे लाखो लाखो कोटी कोटी शुक्रेर सिजदा जे मुनीब मौला आजकेर এই 17তম বারের 6তম দিবসে ঐতিহাসিক মাহফিলে শুহাদায়ে কারবালা পরিচালনা পরিষদের আহ্বানে आले बैते मुस्तफार शरणे आजकेर এই গাউসিয়া সুন্নিয়া আলিম মাদ্রাসা ময়দানে আমার মতন একজন নগণ্য নালায়েক দুই একটি কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম যে মুনিব অতি দয়া মায়া করে
আমার মতন একজন নালায়েককে এই সুযোগটুকু করে দিলেন। ওই মুনিব মওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে একবার আমার হয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা ইতিমধ্যেই মাহফিলের প্যান্ডেলের আওতায় এসে গেলেন। একদিন নয়, 2 দিন নয়, 10 দিন ব্যাপী মাহফিলের প্রায় 3 ভাগের 2 ভাগ পূর্তি হয়ে গেল। আরেকটি ভাগ দেখা যাচ্ছে সবেমাত্র বাকি। যে মুনিব মওলা অজরধারায় বর্ষণীর মধ্যে মাথার উপর বাহন করে আরে বাইতে মুস্তফার প্রেমের মাহফিলে আল্লাহ যাদেরকে আসার বসার তৌফিক দিলেন, যোগ্যতা দিলেন, শক্তি দিলেন, জাহান্নাম থেকে ছুটকারা নিয়ে দৌড় দিয়ে জান্নাতে ঢুকার সুবন্দোবস্তটুকু করে দিলেন। ওই মুনিব মওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে আরেকবার নিজের জন্য মোহাব্বতের আওয়াজে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। বাবা সাউনি ম্যান, আজকে 5ম দিন না বলতে চাইলাম, পারলাম না। আপনারা সাউনিটা ঠিক করেন, ইকুয়ার এফেক্টকে 1 বরাবর করে একটু এফেক্ট বাড়ান। বক্তার বক্তব্য বুঝে আপনাকে সাউনি চালাইতে হবে। সব হুজুরদের জন্য আজকে 6 দিন, আমার জন্য আজকে 17 দিন। এত আগের থেকে শুরু করলাম, দিলে 3টা করে চালাইতে হচ্ছে। মেহরবানি চাই বাবার একটু সামনে চলে আসেন। যারা পিছে আসবে ওরা পিছে বসবে। আপনার সামনে যদি পিছেরটা চলে আসে সবের ভাগ কিন্তু উলুট ফালট হয়ে যাবে। একটু মেহরবানি চাই। প্রিয় সুধী, আজকে আমাকে একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণী দেওয়া হয়েছে, আজমতে মুস্তফা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই বিষয়ের আলোকে আমি যা বুঝেছি তা উপস্থাপনায় আনার চেষ্টা করব। আপনারা কি শুনতে রাজি? কে কে চলে যাবেন একটু হাত তুলবেন না? চলে যাবেন? আল্লাহ বসার তৌফিক দান করুন। মেহরবানি চাই। আমি ছোট্ট একটি আয়াতে কারিমা আল্লাহর পাক কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত করেছি। নবীর আজমত সম্পর্কে গোটা বিশ্বের জগৎ এখনো আমরা জানিনি, জানার কোনো সুযোগও নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আজমতে মুস্তফা সম্পর্কে যতই উলামায়ে কেরামরা ওয়াজ, তাফসীর, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, লিখা যতই কিছু হোক না কেন, নবীর আজমত কি শেষ করা যাবে? হদ দিতে পারবে? এজন্য আমি ছোট্ট একটি আয়াত তেলাওয়াত এনে আমার বক্তব্য শুরু করেছি। ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। মাওলা বিশ্বের জগতের মধ্যে তোমার মেহবুব নবী, আল্লাহ বর্ণনা কেমন নবী বানাইলেন। আল্লাহর কোরআন এলান দেন কেমন নবী বানাইলাম। 18,000 মখলুকাত এক পাল্লায়, আমার মাহবুব নবীকে রাখলাম আরেক পাল্লায়। কখনো 18,000 মখলুকাতের এক বরাবর আমার মুস্তাফার এক বরাবর কখনো আমি শামিল করতে দিই নাই। মাওলা তাহলে কেমন নবী বানাইলেন? বলে যে একবার জিবরাইলকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, আদম সফিউল্লাহ থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত যত নবীর গোষ্ঠী 1,24,000, 2,60,000, 3,36,000, বেশি আর কম যত নবীর দল, রসুলের দল আল্লাহ জগতের মধ্যে পাঠাইলেন। ওগো জিবরাইল, সমস্ত নবীর সাক্ষাৎ তোমার কাছে ছিল। একবার বলো না আমার মাহবুব নবীর আজমত, আমার নবীর ইজ্জত, আমার নবীর শান, আমার নবীর উরুজিয়ত এ জিবরাইল একবার ব্যক্ত করে দেখাও। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর জোরে। যেখানে জিবরিলের মতন জাত খুশির মধ্যে আটকা পড়ে গেলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নবী তো জানি, নবী তো চিনি। বলতে চলো তো নবী কতটুকু ছিল।
আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান। বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, যখনই নবী চেনার জন্য আমার মুনিব একটা ফাঁদ আটকাই দিলেন। জিবরাইল আমার মাহবুব নবীকে কত তুমি চিনলে জানলে? বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, যে কোনো একটি মকাম এসে গেল, আমার প্রিয় মাহবুবের কলেজের টুকরো মেয়ে মা ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মশহুর রওয়ায়াতের মধ্যে যেই দিন আমার মা কবজা করার জন্য আসলেন, হযরত সাইয়েদনা বিলাল মুস্তাফার দরবারে যখনই রোনাইয়ের মধ্যে ছিলেন, আমার মাহবুব নবীকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, চোখের পানি বন্ধ করাইতে পারে না। ওই সময় দৌড় দিয়ে গেলেন, ও মা ফাতেমা, ঘরে বসে আছো কেমন করে? আমার মাহবুব নবীর চেহারা মন্দা হয়ে রইল, চোখের পানি দারদার দারদার নির্গত হতে রইল। মা ফাতেমা এড়ান দিলেন, বিলাল কি বলতে চাও? বলে যে নবী বড় জরাক্রান্ত। ওই দিন আমার মাহবুব নবীর দরবার এসে গেলেন, অসংখ্য হাদিস মুস্তাফার কদমে আসলেন। প্রিয় রাসূল বললেন, ফাতেমা দরওয়াজায় কোরআন নড়া দিচ্ছিল, চেঁচামেচি করতেছিল, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। এলান দিলেন, এ আমার ফাতেমা, দরজার গোড়া গিয়ে দেখো দরওয়াজার সামনে কে এসে রইল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার চোখের মধ্যে মক্কার মদিনায় এই জাতকে আমি কখনো দেখি নাই, লম্বাও বেঠোনা, এত সুন্দর সাবলীল পোশাকধারী, বড় দবদবে। ওই মুহূর্তে আমার নবী বললেন, ফাতেমা দেরি করো না, এইজন তোমার চাচা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ফাতেমা দরজা খুলে দাও, ওইজন তোমার চাচা। হযরত সাইয়েদনা জিবরাইল দৌড় দিয়ে সম্মুখে ঢুকে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলে যে জিবরাইল তোমার চেহারা ফ্যাকাশ কেন, তোমার চেহারা মলিন কেন? বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলে যে আমি রাসূল জানি তুমি জিবরাইল ফাঁস করতে হবে না, আমি মাহবুব নবীকে আল্লাহ এমন জানান দিলেন, এমন শিক্ষা দিলেন, ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম। মাওলা তোমার নবীকে কেমন নবী বানাইলেন? বলে যে খবরদার 18,000 মখলুকাত এক পাল্লায় রাখলাম, আমার মাহবুব নবীকে আমি আল্লাহ জানাইতে জানাইতে শিখাইতে শিখাইতে মাওলা কতটুকু শিখাইলেন? বলে যে কিয়ামত পর্যন্ত যত শিক্ষার প্রয়োজন আমি আল্লাহ আমার মাহবুব নবীকে সব শিক্ষা শিখাই দিলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা। ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম। জানার মামলায় সবাই জানে, সবাই বুঝে, আল্লাহ বলে দিলেন খবরদার, দুনিয়ার জানার মধ্যে এক পাল্লা, আমার মাহবুব নবীর জানা ভিন্নতা। ইয়া আল্লাহ কেমন? বলে যে একটু অপেক্ষা করো। হযরত সাইয়েদনা জিবরাইল অন্তরের খবর আমার নবী ফাঁস করে দিলেন। আচ্ছা জিবরাইল, মনে মনে তুমি ভাবতে লাগলে আমাকে আমি রাসূল আমার মেয়ে ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে এলান দিয়ে দিলাম, তোমার চাচা যান, এই তো তোমার বেতন। হুট করে হেসে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাই তো। বলে যে কেন? বলে যে রাসূল আমি তো জানি আপনি বাবা আব্দুল্লাহর পিঠ, মা আমেনার পেট। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আমি রাসূল, তুমি কি মন্তব্য করলে? আয়াতগারি হয়ে গেল। জিবরিল কি মনে করলে? আমি রাসূলের মামলায় আমি কখন দুনিয়াতে আসা, কখন চিনে ফেললে, আমার মাকে চিনে ফেললে, এই তো তোমার দাওয়া।
হুট করে যখন হেসে দিলেন, ও জিব্রাইল খুলে বলো দেখি মাতাস পৃথিবীর জগতের মধ্যে কামরুক ইয়া জিব্রাইল, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এত বাহাদুরি তুমি দেখাইতে লাগলেন। আমার বাবা আব্দুল্লাহ, মা আমেনা উপরে ফিটফাট দেখে তুমি মনে করলে বাবা আব্দুল্লাহর পিঠ দিয়ে, মা আমেনার পেট দিয়ে। এ জিব্রাইল একটিবার খুলে বলো তোমার বয়স কত? জিবরিল বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কখনো কসপিনকারের জন্য আমার বয়স আমি জানি না। আল্লাহ কখন বলাইলেন? কারণ আমি জিবরাইল, আমি হরণ হয়ে বাঁচতে পারি। আল্লাহ যাই বলেন তা আমি সার্কুলেশন করি। এর বাইরে কদম দেওয়ার, এর বাইরে কথা বলার কোন শক্তি আমি জিবরিলের কাছে নাই। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বাবারা কষ্ট হয় আপনাদের? একটা আওয়াজ দিলে মজা। কণ্ঠতে দেখতে পাচ্ছেন, কি করব বাবা। এক সময় তো একটা মাহফিল করে বসে থাকার সুযোগ, অনেক পুরাতন হয়ে গেছে, ডেলি 3টা না করলে বাঁচার কোনো উপায় নেই। একটু দয়াও চাই, একটু মায়াও চাই। দোয়া লাগবে না? আল্লাহ কবুল করুন। সারা দুনিয়া সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, सख्त मुश्किल में पड़ा हूँ आज हम, आई मेरे मुश्किल को सफर याद है सारा दुनिया। मयसर हो अगर सैरे मदीना तू दिखलाऊंगा आका को ये सीना सारा दुनिया। হযরত সাইয়েদনা জিবরাইল বাবারে আজকে ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালা 1 নয় 2 নয় 17তম বছর চলতে লাগলো। আমার প্রিয় মাহবুবের মামলায় আপনাদের এই সনহারার গতকালকে আমার মাহফিল ছিল। হঠাৎ করে অজস্র মানুষ দেখে জিজ্ঞাসায় গেলাম, মাওলা জিজ্ঞাসার জবাব চাই, গোটা বিশ্বের চরাচরে সারা দামি সম্পদ আল্লাহ কোনটুকু বানাইলে? সুবহানাল্লাহ, একটু জোরে কেউ উত্তর দেবেন? গোটা বিশ্বের জগতে আল্লাহ দামি 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 দামি, যেহেতু আমার বিষয় হলো আজমতে মুস্তফা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেই তো জিজ্ঞাসার জবাব চাই, মাওলা পৃথিবীর জগতের মধ্যে যত সম্পদ বানাইলে দামি 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 সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ কি বানাইলে? বাপ একটা উত্তর দিছে, আর কে দেবেন? 17 বছর হয়ে গেছে, তাহলে আজকের বিষয়টা দেওয়ার মানা এটাই মনে হয়। সুবহানাল্লাহ বলেন। আর কেউ দেবেন উত্তর? মদিনাওয়ালা একটা উত্তর পাইছি, জান মা প্রেসিডেন্ট 3টা আঙ্গুল দিয়ে একটা হীরার টুকরা নেন দেখি। কথা বলতে হবে। কত কোটি টাকা? এ মাত্র ছোট্ট একটা টুকরা 3 আঙ্গুল দিয়ে ধরে নেন, একটা টুকরোর দাম কোটি কোটি টাকা হবে না? আর এত বড় একটা বিস্কিট স্বর্ণের নিলে বেশি না, 12-14 লাখ, ঠিক কি না? তাহলে দামি 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 হীরার টুকরা দামি, স্বর্ণের টুকরা দামি, মার বাবা দামি, প্রেসিডেন্ট জন্মভূমি দামি, অক্সিজেন নাইট্রোজেন, কারণ হলো 60 লাখের উপরে দুনিয়া ছেড়ে মানুষ চলে গেল, ঠিক কি না? গত লকডাউনের মধ্যে কয়জন গেছে? 60 লাখের উপরে। কেন মারা গেল? অক্সিজেনের অভাব। তাহলে অক্সিজেনই তো বড় দামি। মাওলা একটিবার বলে দাও না, গোটা বিশ্বের চরাচরে
সেরা দামি সম্পদ কোনটুকু বানাই রে? আমার মনিব মাওলা এলান দিলেন, খবরদার খবরদার, নবীর দাম কত? আজমতে মুস্তফা, উরুজিয়তে মুস্তফা, শানে মুস্তফা, ইজ্জতে মুস্তফা, তোদেরকে কেমন করে বুঝাইব? খবরদার খবরদার, আমার নবীর শান মান ইজ্জতের মামলা পৃথিবীর জগতে আমি কাউকে শিখাই নাই, কাউকে জানান দিই নাই। আল্লাহর কোরআন বলে সূরা বনী ইসরাঈল খুলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আসা আইয়াবাসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এটা কি আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? আরো জোরে। আজমতে মুস্তফাকে আমি বললে শুনবেন না কোরআনে বললে শুনবেন? আল্লাহ বলতে লাগলেন গালের ফাড়া দিয়ে, দাড়িওয়ালা, ফাগরিওয়ালা, টুপিওয়ালা, পাঞ্জাবিওয়ালা, মিসওয়াকওয়ালা, ডিনাওয়ালা, লম্পা জুব্বাওয়ালা, কপালের দাগ, হাঁটুতে জট, ফিটে শার্টওয়ালা, খবরদার, নামাজ রোজা হজ যাকাত বড় বড় মানুষকে বলতে লাগলি আমি বড় আশিকে রাসূল, আমার চাইতে বড় প্রিয় ভালোবাসার আর কেউ নাই। আর আল্লাহ বলতে লাগলেন খবরদার, গালের ফাড়া দিয়ে যেমন তেমন কথা বের করবি না। সুবহানাল্লাহ। নবীকে চিনলে জিবরিল বলে যে আমিও নবী চিনি নাই। সুবহানাল্লাহ। জিবরিল বলে যে আমি আব্দুল্লাহর ফিট মা আমেনার ফেট। জিবরিল বলে যে আমি তো হতাশ। নবী বলতে লাগলেন কাম উমরুক ইয়া জিবরাইল। জিবরিল বলে দাও না তোমার বয়স কত? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বাবারা কথা বলবেন, আমি যাকে কথা বলতে দেবো তাকে তার কথাই জিজ্ঞেস করবো। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার কথাগুলো বলতে, আমার মাহফিলে কথা চলে না। আর কার যদি বুঝে না দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। কোনো মার সন্তান থাকলে, বাবার সন্তান থাকলে আল্লাহুম্মা বাবা আজ ক্লিয়ার হই না আবাজি এনে নহইতাম চাই তোরা তো গোস্ব হয়ে যাও আসানের দাঁড়িয়ে খেলতে মুখে হয়ে দিলাম ইকুক দে এফেক্টরে সেম করে একটু এফেক্ট বাড়াইলে ইয়া বাজ্যে না তাই হন আবার কাহম বললো আর তোরা সাই হলো ঘরে কি নাই না বুঝিন তোরা সাইগিরি করতে হতো না তুই যে না থইলে তোমার কিছু মধ্যে এই অবস্থা তুই রিপিট না করিবে সারা দুনিয়া अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नती गए नसारे मदीना सरा मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी सब रोज खाके मज़ारे मदीना सरा बना आसमान मंजिल इब्न मरियम गेलम का ताजदार मदीना सारा दुनिया या गल किले दी बुझुन ना न बुझुन वाला इतना আরেকবার গাল দিয়ে আরেকটা ঠিক হইব ইয়া দুইবার দূরে সে দেয় এখন ব্যাকল দেয় আহল গরমপুরের মধ্যে বক্তার প্রয়োজন কি আয়ত্তর মিশরি বাসছিল কিনলে আর হাম্মান কি ইয়াতে এই তুই যারা ওয়াজ দ্বিতীয় গান তার মাধ্যম করতে আসুন বাবারা প্রসঙ্গটা নিয়ে নিলাম এমন একটা ফ্যান্টাস্টিক বিষয় দিলেন
যে বিষয়ের উপর হাসান নেতার গোটা বছরের আলোচনা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই কারণে আল্লাহ আলোচনা করে দিলেন ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক। হযরত সাইয়েদনা জিবরাইলের মামলা, জিবরাইল কোনে বলো তোমার বয়স কত? হযরত সাইয়েদনা জিবরাইল লজ্জিত হয়ে গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার বয়স কত আমি নিজেও করে, আমি আব্দুল্লাহর পিঠ, মা আমেনার পেট, এটা দিয়ে তুমি বাহাদুরি চালাইলে। আদম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত অসংখ্য নবী তোমার হাতের উপর, 1,24,000, 2,60,000, 3,36,000, বেশি আর কম। এবার আর কান করে বেলাইছি এতক্ষণ ঠিক না করে সলাতুনিয়া এতগুলো নবী দেখে লক্ষ লক্ষ বছর তোমার হাত দিয়ে গুজরান হয়ে গেল। নবী তো সবে মাত্র আসা। জিবরাইল খবরদার, তোমার বয়স কত তুমি নিজেও জানো না, কোন একটা নমুনা বলো। সুবহানাল্লাহ। হঠাৎ করে জিবরিল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ চতুর্থ আসমানের কিনারায় একটি তারকা উদয় হয়, এতটুকু জানি একবার উদয় হলে 70,000 বছর, একবার ডুবতে গেলে 70,000 বছর। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি জিবরাইল 72,000 বার ওই তারকাকে এই চোখ দিয়ে উদয় আর ডুবা দেখলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার প্রশ্ন হুট করে না দিলেন আজমতে মুস্তাফা ও জিবরাইল, ওয়াল্লাহে ওয়াল্লাহে এ আমার জিবরাইল আল্লাহর কসম করে বলছি আনা যালিকাল কাওকাব। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। জিবরাইল তুমি কি মনে করলে বাবা আব্দুল্লাহর পিঠ, মা আমেনার পেট, সাধারণ মানুষরা দাড়িওয়ালা, পাগড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা, পাঞ্জাবি, মিসওয়াক ডিলাওয়ালা, ওরা বলে যে নবী বাপদাদার মতন, নবী মাঠা, নবী পাওয়ারলেস, নবী গুনেগার। কিয়ামত পর্যন্তের জন্য আমার মুনিব মাওলা ডিক্টেশন করে দিলেন, খবরদার 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 আমার প্রিয় রসুলের মামলায় তোমরা মন্তব্য করতে যেও না। যেমনি ভাবে হযরত জিবরাইল নিজে খামোশ হয়ে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ কি বলতে লাগলেন আপনি? বলে যে তুমি আদমের পরে আমাকে মনে করলে, না না, আদম বরাবর 14,000 বছর আগে আমার নবীর তৈরি। আবার শুরু কিছুক্ষণ দিলে দেখে এই হরা দেখে না আবার এই মাস্টরিল্লাই তারা প্রায় বন্যায় করে দিই, তারা আসান রাজা জোরে গেল দেয় আবার খন্ড সার্গুন নষ্ট দেয়। ইতারা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে দেয়, বক্তরা বক্তব্য ভাড়া করে করতে পারলে আর নলি আড়া বছর আর বাধ্যাধার ন করে এক দিবস 10-15 মিনিট লাগে শিখি পেলাই, তারা শিখি নয়। আর এত বড় একটা ঐতিহাসিক মাহফিল আসিয়ার জমিন একটা সরমত লাগুন দরকার কি হুজুর বলতে প্রথম তো হয়ে দিল গেল নদীর আমরা ইকো এফেক্টের সেম করে একটু এফেক্ট বাড়ান হয়ে আন দিলাম সলাতুনিয়া সলাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ आपकी फुरकत ने मारा या नबी, दिल हुआ गम चे दोबारा या नबी। सारा दुनिया चैनाता है मेरे दिल को तमाम, जब पुकारो दिल से अपना या नबी। सारा दुनिया
আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম, মনে আছে আপনাদের? একজন বাবা উল্লেখ করলেন নবী, কি উল্লেখ করলেন? আর আমাকে বিষয় দেওয়া হলো আজমতে মুস্তফা। আমি স্বীকার করলাম নবীর আজমত বর্ণনা করে হাসান রেজা সমাপ্ত করতে পারবে? তাহলে আল্লাহ তোমার নবীকে তুমি কি বানাইলে? প্রশ্ন রয়েই গেল। মনে পড়তে রাখবেন, খবরদার আমার প্রিয় রাসূলকে আমি কেমন নবী বানাইলাম গোটা বিশ্বের জগতে কাউকে আমি পরিচয় দিই নাই। সুবহানাল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, কখন পরিচয় দেবে? বলে যে কিয়ামতের ময়দান বানায়েন। মাওলাজি কিয়ামতের ময়দান কেন? আর একটা প্রশ্ন রাখলাম। সুবহানাল্লাহ। প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা একজন দিলেন, আর কেউ দেন নাই। আমাকে দিতে হবে, কথা বলতে হবে, আমাকে দিতে হবে। তাহলে অপেক্ষায় থাকেন। ইয়া আল্লাহ, গোটা বিশ্বের চরাচরে সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ কোনটুকু বানাইলে? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার মনিব মাওলা এলান দিলেন, আসিয়াবাসীরা, চটিয়াবাসীরা, চট্টগ্রামবাসীরা, বাংলাবাসীরা, আমি আল্লাহ আমার নবীর পরিচয় আমি আল্লাহ নিজেই দেব। আল্লাহ কখন দেবেন? বলে যে তোমরা অনেকে চিন্তিত কিয়ামতের ময়দানটা কেন? বলে যে নামাজ, বলে যে রোজা, বলে যে হজ, বলে যে যাকাত। আল্লাহর কোরআন বলেন আসা আইয়া বাসাকা রাব্বুকা মাকাম মাহমুদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। একমাত্র ইমামে আলা হযরত ইমামে ইশকে মোহাব্বত 14th শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বসিদ্দিনা সবব হে ইনে কাদে বজমে মাহশর কা। বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বসিদ্দিনা সবব হে ইনে কাদে बज़्म महशर का के तेरी शान में वो भी दिखाई जाने वाली है, कि तेरी शान में वो भी दिखाई जाने वाली है। सारा दुनिया বাবারা কষ্ট লাগে, যত প্রশ্ন উঠবে তত ওয়াজের পরিধি বাড়বে। আবার 10:30টার কাটায় হাসান রেজা নামেন, নুরিশা হুজুর এসে গেছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আবার না আসলেও আমাকে বসায় রাখার সুযোগ নাই রে বাবা। এভাবে টাইম মেনটেন করা। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। গলা বাঁয়ে গেলে তো বাজি নফারিস মানুষের তো ওই দদ নদন আওয়া হয়তো বা দদ নদ্যম কেন আসিও বহুত দিন কেপ নগি না নমাতে গি না কে চট্টগ্রাম আসান রাজা গ্রুপ, আসান রাজা গ্রুপ ঠিক না বেটি? বহুত কষ্ট করি ওই না নমাইয়া আসান রাজা দতকার হবি না হনো ইয়া জন না ডারি গুলি জন না আড়া সুজন্ত ডুগতে নেন দেখান বেশি না, লাভ বেশি না। আল্লাহ ব্যাগুন ইত্তেফাক তাইবে তৌফিক দান ইবে হালা ইবে গোরা ইবে হন ফিরাতে সাহেবের দরকার সুন্নি যদি হয় ইবার মাতার তাজ। আমরা তো কম নলানে দন দিবেন না ইয়া মাদ্রাসার মাঠে আর 10 দিন আর তিন ফল মেই ফল টিমা দন পরে যারা টিয়া দিতেন না 8টা গণ বিজা তোর দরকার না। जितना दिया सरकारों ने मुझको उतनी मुझे औकात थी। सुभान अल्लाह। कहते कहते को शलार मानलार खुल्ले फाफायन जुदी होय मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा। अरे दरिया बहा दिया
के गुंचे खिला दिए जिस राह चल गए गुंचे बसा दिए जिस राह चल गए गुंचे बसा दिए सारा दुनिया কষ্ট হয় আমার দাতা হতে কেউ বিন্দু সম চাহিলে আমার দাতা হতে কেউ বিন্দু সম চাহিলে মানিক সুবহানাল্লাহ মানিক রতন দিলেন মানিক রতন দিলেন সাগর বানা দিলেন সুবহানাল্লাহ ইন্না আতাইনা কাল কাউসার সুবহানাল্লাহ বলেন না আমি মহান আল্লাহ আপনি মহানবীকে মহাসম্পদের মালিক বানাই দিলাম একটু জোরে বলেন নবীর কাছে পাওয়ার নাই মনে হয় নাই আল বাহিরু আইলা ওয়াল মাওজুদ তাগার मन बेकस तूफान हो शर्मा मन बेकस तूफान हो शर्मा बज धारण हो बिगड़ी गे हवा बज धारण हो बिगड़ी पूरी नैया पार लगा जाना पूरी नैया पार लगा जाना सुबहानाल्लाह একটু জোরে আমার মুস্তাফার ক্ষমতা আমার মুস্তাফার পহচান আমার মুস্তাফার আজমত উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান প্রথম প্রশ্নের উত্তর এখন মিলে নাই ও আর বুঝছে বাবা গোসা নই বোধ উজুর হল নবী খোদার কসম করে হইতে আল্লাহ হতে নবী এখন এখন আই জিবরিলেরও জানে বেলায় নদী খুদ জিবরিল অনুদ আয় হন আসিয়ার মানুষ হন ফটিয়ে থানা হন চট্টগ্রাম বাংলাদেশ কি खुद जिब्रील আর খোদাই আর নবীর তোরও চিন্তাম নদী যাতে জিবরিলে গুতাগুতি করেন আল্লাহ তুমি কি বানাইছ তুই সুবহানাল্লাহ আচ্ছা তোমার জানার প্রয়োজন না তাহলে এক কাজ করো না 70,000 ফেরেশতা নাও সুবহানাল্লাহ 40,000 বছর যে বোরাক জান্নাতে সরোবরে খাইছে ওই বোরাকটা নাও জান্নাতি ইনস্ট্রুমেন্ট নাও সুবহানাল্লাহ বলবেন না জান্নাতি পোশাক নাও আল্লাহ নিরাম এবার আসো সুবহানাল্লাহ এবার আসো ইয়া আল্লাহ কোথায় বলে যে উম্মাহানির ঘরে যাও জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ কোথায় বাবারা আরো জোরে বলতে হবে উম্মাহানির ঘরে উম্মাহানি আমার মুস্তাফার চাচাতো বোন আমার মুস্তাফার চাচাতো বোন সুবহানাল্লাহ বলেন না ওই সময়ও পর্দার আয়াত নাজেল হয় নাই চাচাতো বোন ছেলে মেয়ে ঠিক না এখন ওখানে গিয়ে আমার মুস্তাফা আরামগা বানাইলেন কি বানাইলেন আরামগা জিকির এসে গেল ও উম্মাহানি চাচাতো বোন রে আমার তোর স্বামী লকারের মধ্যে স্বামী একটি চাদর আছে ওই চাদরটা নে তো সুবহানাল্লাহ উম্মাহানি বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার লকারের মধ্যে স্বামী চাদর আছে আপনি কখন দেখলেন যে সুবহানাল্লাহ বলবেন না বুঝে আসছে না মনে হয় আমার লকারের মধ্যে স্বাস্থ্য বোনের ঘরে
লকারের মধ্যে কি আছে অন্য কেউ জানে না, নবী জানে কিনা? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার লকারের মধ্যে স্বামী চাদর আছে, আপনি জানলেন কেমন করেন? বলে মালিক, তুমি তো চাচাতো ভাই হিসাবে চিনলে, আমি আল্লাহর রসুল হয়ে এসেছি। আউয়াল আখির সব কুছ জানে, দেখে বইদ করিব, গায়বি কি খবরি দেনে वाला, गायबी की खबरी देने वाला, अल्लाह का प्यारा हबीब नबी जी। अल्लाह अल्लाह दर्दोमंदों के सुनने वाला, बेकस का गमखार, अरे दुखिया दिलों के है वो सहारे, दुखिया दिलों के है वो सहारे, हामी रोज़े शुमार अल्लाह अल्लाह। एक नंबर पोस्टर उत्तर टानार জন্য গেলাম হযরত সাইয়েদনা জিবরাইল। জিবরাইল ফেসে গেল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মা ফাতেমাকে যেটা বলার দরকার ছিল আমি তো আপনার অনেক বড়। আর নবী বললেন, ও জিবরাইল, খবরদার, আমি তুমি জিবরাইল। জোরে নবী বললেন, আমি তুমি জিবরাইলেরও কেমনে বললাম? আরো জোরে, লাউলাকা লামা খালাকতুল আফলাক, আসমান জমিন লৌহ কলম চন্দ্র সূর্য। আপনি রসুল, আমার নবী এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার নবীকে আল্লাহ শুনাইয়ে দিলেন, এ আমার প্রিয় রাসূল, আপনার কারণে আরশ কুরসি লৌহ কলম চন্দ্র সূর্য। ইয়া জাবেরু ইন্নাল্লাহ খালাকা ক্বাবলা কুল্লাল আশিয়ায়ে নূরান নাবিয়িকা ওয়াল খালকু কুল্লুহুম মিন নূরি। আকবার বলেন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কারণে এই জাবের, কি মনে করলে তুমি? আমি রসুল জিজ্ঞাসার আগে জবাব দিয়ে দিই, বাবা কই, মা কই, মৃত্যু কেমন হবে, আল্লাহর পরিচয়, নামাজ রোজা হজ যাকাত, জান্নাতি কে হবে, জাহান্নামী কে হবে, আমার নবী বলেন কেমন করে? ইয়া জাবের ইন্নাল্লাহা খালাকা ক্বাবলা কুল্লাল আশিয়ায়ে নূরান নাবিয়িকা। ও আমার জাবের রে, খোদার খিলকতের মধ্যে, স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে আমার মনে পড়া সর্বপ্রথম আমি মুস্তাফা। এত জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য পৃথিবীর জগতের মধ্যে নবীও বছর, আমরাও বছর। 2 বছর কি এক বরাবর? কথা বলতে হবে, 2 বছর কি এক বরাবর? কালকে সোনার মধ্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন, বলে যে হুজুর, একজন ভাই উঠার সময় এলান দিলেন, আপনি একটু বললে খুব মজা লাগে। এখন মজা যখন লাগে বললেন, আমিও শুরু করে দিলাম। খায়রুল বাশার পর, খায়রুল বাশার পর লাখো দুরূদ और खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, सबसे सिवा तेरा मुकाम, यासीन तो
बशर पर खैरुल बशर पर लाखों दुरूद और নাত পড়লে আবার টাইমে পড়ে দিয়ে মিলবে না। এই জন্য বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার দুটো প্রশ্ন যখন বেরিয়ে আসতো একটা একটা করে হতাদা করতে যাই। মাওলা গোটা বিশ্বের চড়ে চড়ে সেরা দামি সম্পদ কোনটুকু বানাইলেন আপনারা ভুলে গেলেন। বিগত রবিউল আউয়াল শরীফে নবী নাই আমার নবীর পরিচয় আল্লাহ বলতে লাগলেন আজমত মুস্তাফা আমার নবীর তারিফ প্রশংসা ইজ্জতের মামলা উরুজিয়তের মামলা সম্মানের মামলা মাওলা কতটুকু সর্বশেষ মনিব এলান দিয়ে দিলেন আমি আল্লাহ যেখানে আমার নবীও সেখানে। আরো জোরে বলতে হবে আল্লাহ রে আল্লাহ রে আল্লাহ রে আল্লাহ রে। এখন বাতিল ফেরকার গোষ্ঠীরা ফ্যাট কামড়ি আছে না নাই, গায়ে কাটা ফুটা আছে না নাই, অক্টেনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে না, ওই জ্বালানি দিয়ে কিছু কাজ আসবে আর যাবে। আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক। কার ফ্যাট কামড়ি, কার গায়ে ব্যথা, কার গায়ে আগুন, কার গায়ে কাটা, ওটা আমার দেখার প্রয়োজন। আরো জোরে তোমরা জ্বলতে থাকো আমার নবীর শান আমি বাড়াইতে থাকবো। আল্লাহ কতটুকু বাড়াইলেন বলতে আমি আল্লাহ যেখানে আমার নবীও উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এবার আমার একজন বাবাকে ধন্যবাদ দিলাম গোটা বিশ্বের জমিনে সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ তুমি কি বানাইলেন। আসিয়ার মাদ্রাসা ময়দানের একজনও উত্তর দেন নাই, মনে রাখবেন কিন্তু এটা আমি কিন্তু খেয়াল করে দিচ্ছি, একজনও উত্তর দেন নাই। আরো সময় আছে, কেউ বললে বলে দেন। হুজুর আটকায় আজিয়ে বাধা করি ঠিক না। আল্লাহু আকবার। আপনাদের কনভেনার হুজুর না একটা মেরে আসছে, দেখুন টাকার এক বান্ডিল নিয়ে আসছে, এতক্ষণ এসে বসতে লাগলেন তো মনোযোগ। আমার ভাই আলেমদের জন্য আল্লাহ কি বিরানখানা বানাই দিয়েছেন। আমি তো কিছুক্ষণ আগে বললাম তো মুস্তাফার শুধু গোলাম হইতে পারি নাই, গোলামির কবারটুকু পড়েছি মাত্র। আমার জীবনও আমি বাসা দিয়ে শেষ দায় পড়ে থাকলে শেষ করতে পারবো না। এই জন্য বলে জিতনা দিয়া সরকার মুঝকো উতনি মুঝে औकात নেই। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত তো বান্ডিল মেরে দিলেন একেবারে, আল্লাহু আকবার, গোটা বিশ্বকে জানাই দিলেন। এই জন্য আল্লাহ হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টান সবাইকে দেয়। মুস্তাফার কাছ থেকে যদি কেউ পায়, যদি অমুসলমানও হয় তা কিন্তু আর ফুরোই না। সুবহানাল্লাহ। কারণ আমার মুস্তাফা হলেন মাধ্যম। আল্লাহ বলতে লাগলেন গোটা পৃথিবীর জগতের সমস্ত নিয়ামত আমি বানাইলাম, কিন্তু বন্টন করার জন্য আপনি নবীকে রাখবেন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওয়াল্লাহু মুতি ওয়া আনা কাসিম। আল্লাহ দাতা, নবী হলেন বন্টনকারী। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই কারণে গোটা পৃথিবীর জগৎ মুস্তাফা ছাড়া খোদার কোনো কিছু নেওয়ার ক্ষমতা কারো কাছে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ঠিক না বেটি? আপনি যেদিকেই যান, যার কাছেই যান, নবী ছাড়া নাই সাহারা, নবী ছাড়া নাই সাহারা। আরে জানো দুনিয়া ওয়ালা নবী ছাড়া, আরে জানো দুনিয়া ওয়ালা নবী মোদের নয়ন মনি, নবী গলার নবী ছাড়া। এই জন্য তো কোন শায়ের কুই সলিকা হে আরো জোরে কুই সলিকা
का है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका है आरज़ू का। सारा दुनिया बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हीं सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सारा दुनिया अरे बाबा ने যদি এরকম বলতে যাই 10 দিন ব্যাপী আসিয়ার জমিনে শাহাদাত কারবালাও তো আমার মুস্তাফার দয়া। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কে বলে যে মাতম, কে বলে যে সুখ, আসিয়াবাসীরা কাল কিয়ামতের ময়দানে টের পেয়ে যাবেন। আজকে এক নাগারে 17তম বছর 17টি নূহের কিস্তি আল্লাহ ফুটিয়ার জমিন আসিয়াবাসীদেরকে দান করে দিয়েছে। খোদার কসম, আমার মাহবুব নবীর যে শপথ আমরা পাচ্ছি, ওয়াল্লাহি ইযান লা আরদা ওয়া ওয়াহিদুন মিন উম্মতি ফিন্নার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এত বড় পাওয়ার, এত বড় আজমত, বলে যে খবরদার মুনিবের সাথে আমি সখ্যতা করে নিয়েছি। আমার কলিজার টুকরা নাতিকে 56 বছরের বয়স করে রেখেছে। আল্লাহুম্মা আতিল হুসাইনা সাবরা ওয়া আজরা বলে মুনিবের দরবারে আমি অ্যাপ্লিকেশন করে রেখেছি। হিজরির 72 জন 82 জন 22,000 সৈনিক গিরে বসবে। ইমামে হুসাইন, তুমি মুখ খুলে জবান খুলে এলান করে দাও, মর্দে হক बातिल से हरगिज खौफ का सकता नहीं, सिर कटा सकता है लेकिन सिर झुका सकता नहीं। हाय हाय
হযরতের নাম নিতেই তো আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আহলে সুন্নাত কাকে পেড়া পারা আসগার বেগুজুর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? একজনের ভাষা আল্লাহু আকবার। এ সুন্নিরা, তোদের কাছে মিলাদুন নবী আছে, শাহাদাতে কারবালাও একটু জোরে। আমরা সুন্নি না? সুন্নি হলেই কারবালা, ঠিক না? আর যাদের কাছে কারবালা নাই ওরা এজিদি। যাদের কাছে কারবালা নাই, আপনি যদি বলেন যে না করলে, আমি বলবো না করেন গা, জাহান্নামে যাবেন সেটা বলছি না আমি, কিন্তু আপনার পরিচয় হবে না, পরিচিতি হলো আমরা কারবালা ওয়ালা। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আবার শিয়াদের মতন নয়, এটা খেয়াল রাখবেন। বেশি অতি মোহাব্বত দেখাইতে গিয়ে জাহান্নামের বোরকা পরেন না, ঠিক না? হুঁশিয়ার, সাবধান। বর্তমান যুগেও অনেককে দেখা যায় অধিক মোহাব্বতের কারণে আসল মূল ঈমান থেকে নড়ে যায়। মাওলা আলীর মোহাব্বত মুমিনের পরিচয়, কিন্তু সিদ্দিক আকবরের মোহাব্বত ও মুমিনের পরিচয়। এটা কি না বলা যাবে? স্পষ্ট কোরআনের ভাষা। আল্লাযী জাআ বিসিদকি ওয়া সাদ্দাকা বিহি উলাইকা হুমুল মুত্তাকুন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? বাবা আমি সরে গেলে পারবো না, আমার ভাই আমাকে ধরবে আবার। হুজুর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, সুবহানাল্লাহ বলে। বন্ধুরা আমার, পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আজমতে মুস্তাফার মামলা, আমার পরিচিতি হলো জিবরাইল। চেনার জন্য অনেক চাইলেন, গুতাগুতি অনেক করলেন, এক করে ফিনিশিংয়ে যাচ্ছি। প্রশ্নটা দ্বিতীয়টা রাখলাম। প্রথম প্রশ্ন ছিল গোটা বিশ্বের চরাচরে সবচাইতে এক নাম্বার দামি সম্পদ আল্লাহ কি বানাইলেন? আমরা সুন্নিরা এক বাক্যে বলি নবী নবী নবী। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান। আল্লাহর কাছে গেলাম, ও আসিয়া আলিম মাদ্রাসার ময়দানে বড় ফেসে গেলাম। মওলা বলো না সবচাইতে সেরা দামি আল্লাহ বিশ্লেষণ করে দিলেন, স্টাম্প মেরে দিলেন। লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআথা ফীহিম রাসূলা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই ফুটিয়াবাসী, এই আসিয়াবাসীরা হুঁশিয়ার, তোরা সাবধান। দুনিয়ার জগতের মধ্যে নবীর পরিচয় আমি আল্লাহ গোপনে রেখে দিলাম। মাওলা মামলা কি বলে যে আমি আল্লাহর কারণে আমার নবীকে আমি বাউন্ডারি দিয়ে কভার পরায় রাখলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। যেমনি ভাবে একজন শায়ের বড় সুন্দর লিখে ফেলেছেন, শুনবেন? সত্যি আল্লাহ কবুল করুক। তু শাহে খুবা তু জানে জানা হে চেহারা উম্মুল কিতাব তেরা। পড়তে হবে, গান বাজনের সময় আমরা পড়তে পারি। কত সুন্দর নাচ, ভালো লাগে না? তু শাহে খুবা তু জানে জানা है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सके जवाब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। सारा दुनिया
हुस्न दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस के तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा अकबर बोलो ना सुभान खुदा की गैरत न डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे এতদিন আমরা টের পেয়েছি আল্লাহ 70,000 পর্দার ভিতরে আল্লাহ মাহবুব নবীকে তুমি কেমন নবী বানাইলে আল্লাহ বলতে লাগলেন আমি যেমনি ভাবে 70,000 পর্দা দিয়ে ঢাকা আমার মাহবুবকে আমি 70,000 পর্দার ভিতরে ঢেকে রেখেছি मारे मारे अल्लाहु अकबर खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे जहां में बन जाते तूर लाखो जहां में बन जाते तूर लाखो जो एक भी उठता है जब तेरा अकबर बोलो ना सुभान अल्लाह আল্লাহর মুসা কালিমুল্লাহর কারণে কুয়ে তুর জ্বলে ছাই হয়ে গেল যদি মুস্তাফার নূরানি কবর একবার একবার করে খুলতেন লক্ষ কুয়ে তুর মুস্তাফার নূরানি তাজাল্লির কারণে হয়ে যেত একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আবার গুসা নই আবার আসি আই চালাই নাও যাই ইন আর হুজুর বুঝিয়ে দেয় অনরাত্র আজ বাকি থাকি সুবহানাল্লাহ আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম মাওলা একটিবার বলে দাও না পৃথিবীর জমিনের মধ্যে সেরা দামি সম্পদ কি বানাইলে মা না বাবা না জান না চাঁদ না সূর্য না পিএম না প্রেসিডেন্ট না মন্ত্রী না ডিসি না মেয়র না চেয়ারম্যান না মেম্বার না আল্লাহ তো জানো না তো মৌলা কি ইন পাথা ফিহিম রাসূলা মুস্তাফার কিসের আজমত বর্ণনা করব আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন খবরদার নবী নই আমার নবীকে লক্ষ লক্ষ বছর আদম বানাবার আগ থেকে তৈরি করে কুদরতের কুরের মধ্যে রেখে দিলাম 570 খ্রিস্টাব্দে 12 রবিউল আউয়াল আরো জোরে কি কত রবিউল আউয়াল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ঠিক আছে না জশ্নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী শাহী সিরকুটের সাদারতের মধ্যে আসরে নাই এই জন্য প্রত্যেকজন পীর আমার মাথার তাজ কিন্তু শাহী সিরকুটের কোনো মিল দিতে পারবো কথা বলতে হবে একমাত্র শাহী সিরকুট শরীফ থেকে এসে 12 রবিউল আউয়ালের প্রশিক্ষণ দিয়ে গোটা জাতকে নূহের কিস্তির মধ্যে তুলে নিতে লাগলেন ঠিক না আনুষ্ঠানিকতার সাথে আন্তর্জাতিকভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীর সূচনা বাংলার জমিনে কে শিখাইলেন শাহী সাহেব সেজন্য উচ্চ আওয়াজ দিয়ে সুবহানাল্লাহ বলবেন না আমি কোন পীরকে ছোট করলাম আপন আপন পীররা আপন আপন মস্কনের মধ্যে বসে জশ্নে জুলুস মানাইতেন কিন্তু আমার শাহী সিরকুট শরীফ থেকে এসে বাংলার জমিনকে আবাদ করে দিলেন চট্টলার জমিনকে আবাদ করে দিলেন আসতে লাগলো 12 রবিউল আউয়াল এক পল্লে মে দুই এক পল্লে মে ঈদ दोनों ईदी से
ईदी से बेहतर ईद मीलादुन्नबी सारा दुनिया কোরবানের ঈদ রমজানের ঈদ আরেক পাশে ঈদে মিলাদের ঈদ সুবহানাল্লাহ কাদের জন্য মুমিনদের জন্য মুমিন কারা সুন্নি যারা সুবহানাল্লাহ বলেন না 72 ফিরকা বাতিল এক ফিরকা আহল নাজি হ্যায় সুবহানাল্লাহ 72 फिरका बातिल एक फिरका अहल नाजी है वो अहल सुन्नतुल जमात है वल्लाह अल्लाह बाकी है सारा दुनिया बाबा আমার টাইম একদম ফুরিয়ে গেল আর সামান্য টাইম আলহামদুলিল্লাহ বলেন না বাবা ফাড়া বাস দিবার যে বুঝা আওয়াজই বানাতে আর দুবো প্রোগ্রাম তাকিয়ে দে আল্লাহ কবুল করুক আসন জগতের বন্ধুরা মধ্যা গলাটা টান দিয়ে নিলাম এক নাম্বার দামি সম্পদ নবী নয় একমাত্র নবীর আগমন ঈদে মিলাদুন নবী অবুক 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 নবী আসি দিয়ে জানো রে আর হুদায় হতে দামির মধ্যে সেরা দামি নবী হত্তর দামি নবীর আজমত হত্তর আল্লাহ হতে আসা আইয়া বাসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা কিয়ামতের মাঠ সারা আর নবীর আজমত আই পিছর ভিতরে আজ না জানাই আল্লাহ তুই কিয়ামত গরত দেখিলেই হতে সেরা জশ্নে জুলুস নাই ঈদে মিলাদুন নবী কিয়ামতের মাঠ দিয়ে বানাই এখন বড় করে সুবহানাল্লাহ अतल्लाई ज़रा आशिक़ रसूल इतना वक्का है सुभान अल्लाह खुदा आरा मिलादुन नबी रीक सेल दी आरा मिलादुन नबी रीक सेल कर दी उमा क्या खुदा आरा तो माशर खुलजे दिया रे बिरने बात है इंदे सुभान अल्लाह हश्र में जब के देखे नबी को उम्मती कहेंगे खुशी से आ रहा है वो देखो नबी जी जिनकी कांधे पे कमली है काली सारा दुनिया सारा दुनिया बर्द जोली मेरी या नबी जी लौट कर न जाऊंगा खाली उन नवाज़ों का सदका दर पे आया हूँ बनकर साली सारा दुनिया আজিয়ের যার সদারতের মধ্যে আজকের মাহফিল আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন আল্লামা নুর ইসা হুজুর কেবলা এসে গেলেন নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত নারায়ে গাউসিয়া 17তম বারের মতন ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালা আল্লামা নুর ইসা হুজুর কিবলা আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক বাবা একদম ফিনিশিং এর গোড়া আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না মুখ কালা কেন বসেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন না আল্লাহ হায়াতে হিজরি দান করুক সেহত আফিয়ত তন্দুরুস্তি আল্লাহ দান করুক কারণ আমরা অভিভাবক শূন্য হয়ে যাচ্ছি আল্লাহ কিতাব তুলে নেবে না কোরআন তুলে নেবে না ওয়ালাকিন ইয়াকবিজুল ইলমা বিকবজিল উলামা ভালো ভালো বুঝওয়ালা আলেমদেরকে আল্লাহ তুলে নেবে তখন আমরা কিতাব বুঝার জন্য আর তালাশ করে মানুষ পাবো ঠিক কিনা এই জন্য এরকম আলেমে দিন ওয়াইজ নয় ওয়াইজ বানাবার উস্তাদ আলেম নয়
আলেম বানাবার কারিগর এমন তো আলেম অনেক আছে না, মাদ্রাসার পড়ানোওয়ালা আলেম কি আছে, আছে না? তো আমরা তো কণ্ঠ, আমরা তো চাই যে বাহ একটু নাট টাট ভালো করে পড়তে জানলে ওকে দাওয়াত, আর কারো দাওয়াত নাই। এই জন্য RS, BS, FS গুলো দেখতে হবে কার সম্পর্ক কার সাথে, ঠিক না? এরকম দিলে মজা পাবেন, আউল বাউল কথা শুনতে পাবেন না, ঠিক কি না? আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। হুজুর আজকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ বলেন না। এখন সেরা দামি সম্পদ কি পেয়ে গেলেন তো? উত্তর কি লাগবে? সবাই এদিকে তাকান, মনে থাকবে? আলহামদুলিল্লাহ। আজমতে মুস্তফার মামলা যখন আসলো, সুবহানাল্লাহ, আমি বলছি যে আমি হাসান রেজা, আমার ক্ষমতা আল্লাহ তুমি বলো, সুবহানাল্লাহ। আলা হযরতের একটা কলম, সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে, তেরা মসনদ নাজ अर्श बरी तेरा मुहर्रम राज है रूह अमीन। सुभान अल्लाह। तेरा मसनद नाज है रूह अमीन। सुभान अल्लाह। तेरा मुहर्रम राज है रूह अमीन। तेरा मसनद नाज है अर्श परी। सुभान अल्लाह। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह। तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। एक नाम इलाही उच्च आवाज দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বাবারে হাসান রেজা আজমতে মুস্তফার উপর কি তকরীর করবে? আলা হযরত মুদা আজমত মৌলা তুমি কতটুকু কোথায় নিয়ে রাখলে? বলে যে যেখানে কারো যাওয়ার ক্ষমতা নাই, জিবরিল যেতে পারে না, আজরাইল যেতে পারে না, মিকাইল যেতে পারে না, ইসরাফিল যেতে পারে না, 18,000 মখলুকাত যেতে পারে না। জিবরিল তুমি কোথায় যাচ্ছ কেন? আসো। মুস্তফাকে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহা বরাবর গিয়েই ফেসে গেলেন। अगर एक्सरे मुझे बर्तर पुरम फरूगे तजल्ली बसूजत पुरम। उच्च आवाज দিয়ে বলুন সুবহান। আরো জোরে। আর কোন শায়রে আসে কেন? সুবহানাল্লাহ। रुक सिदरा की मंजिल पे रूहुल अमीनी रफ़ते मुस्तफा देखते रह गए। सुभान अल्लाह। रुख सिदरा की मंजिल पे रूहुल अमीन रफ़ते मुस्तफा देखते रह गए। रोए बदलू तुझा देखते रह गए। चेहरे वादुहा देखते रह गए। उच्च आवाज দিয়ে বলুন না সুবহান। আলা হযরত নির্ণয় করে আজমতে মুস্তফা হাসান রেজা তোমাকে আর জিবার রচনা শুকাইতে হবে না। হুজুর ৪র্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, যিনি আলা দরবারে আলা হযরতের খলিফা আল্লামা নুরি সাহেব হুজুর এখনই তশরিফ আনবেন। ইমামে আলা হযরতের সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর জগৎকে মাথায় উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহান। লাম ইয়াতি নাযীরুকা ফি নাযারিন মিথলা তুনা तुरे सरसु हे तुझको शहीद से राज आ रहा। उच्च आवाज দিয়ে বলুন না সুবহান। একটু জোরে বলবেন না?
কষ্ট লাগে? আমাকে ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মওলা তোমার মাহবুব নবীকে কোথায় নিয়ে রাখলে? বলে যে আমি যেখানে আমার মাহবুব নবীও সেখানে। আল্লাহ দুনিয়ার জগতে বল জিবরিল পাই নাই, তুই কোত্থেকে বাহাদুরি করতে লাগলি? খবরদার, যারা নবীকে চিনে ফেলেছে, নবী বাবার মতন, নবী দাদার মতন, নবী মাইট্টা, নবী গায়েব জানে না, নবী গুনাহগার, নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? একটু জোরে বলেন না। আর আমার মুনিব মাওলা আমার মাহবুবকে কেমন নবী বানাইলেন? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এই জন্য তো একটু আগে এলা দিলাম, তু শাহে খুবা তু জানে জানা হে চেহারা উম্মুল किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी हम इश्क अंबर के बूए जन्नत जिसको मिला है जिसने मिला है जिसको मिला है जिसने मिला है पसीना रश के गुलाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। उच्च आवाज दे बोलो ना सुबहानाल्लाह। बस এতটুকু আজকের তাকরীরটুকু নিয়ে আসলাম। ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক। আল্লাহ বলতে লাগলেন আমার নবীর পরিচয় আমি পৃথিবীর জগতে কাউকে দিই নাই। তাহলে আল্লাহ সিদ্দিক আকবর, ফারুক আজম, ওসমান গনি, মৌলা আলী, গৌসুল আজম, খাজা গরিব নওয়াজ, গৌসুল আজম মজভান্ডার, শাহী শাহী শ্রীকুল, আল্লাহ বলতে লাগলেন যার যতটুকু রুজিয়া, যার যতটুকু, একটা প্রবাদ আছে না, যার যদ্দুর ইবের ফল এদ্দুর, চাটকার ভাষায় বলে না, জাইসা করনি है वैसा बरनी है। পৃথিবীর জগতের মধ্যে আল্লাহ বলতে লাগলেন আমার মুস্তফার যত কাছে যে পৌঁছে গিয়ে তার হইতে লাগলেন তার উরুজিয়ত তার মর্যাদা তত আল্লাহ বাড়াই দিলেন। ঠিক না বেঠিক? আরো জোরে বলতে হবে। যেমনিভাবে সিদ্দিক আকবর রাফাকতের মধ্যে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় এলান দিলেন জানটা কোরবান করতে এক সেকেন্ড দ্বিধা করেনি। ঠিক কিনা? सिद्दीक बल के गार पे जा उस पे दे चुके और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ गुरर की है अफज़लुल इबाद बादल अंबिया। সুবহানাল্লাহ। সিদ্দিক আকবরের মতন প্রেম ভালোবাসা যদি পৃথিবীর জগতের মধ্যে আমি আপনি যার যত তার পাওনা তত। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক। নুরি শাহ হুজুরের হায়াতের সেহতের মধ্যে কামিয়াবি দান করুক। অফুরন্ত নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ বদলা দান করুক। হুজুরের প্রত্যেকটি স্বপ্ন আল্লাহ বাস্তবায়ন করার তৌফিক দিক। তার সন্তানদেরকে তার নায়েবত্ব করার তৌফিক দান করুক। আমিও হুজুরের কদমে দোয়া চেয়ে আমার বক্তব্য এখানে আমি রাখছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দোয়া